बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेड़ा दे नाल मैं मुफाज करीम। नाज़रीन, आज फुटबॉल तो जिक्र करते हैं तो कल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को शिकस्त देकर डायमंड जुबली फुटबॉल इवेंट जित लिया है। तकरीबन 74 साल बाद पाकिस्तान ने फुटबॉल का कोई वड्डा इवेंट अपने ना किया तो इस फाइनल में पहुंचना ही पाकिस्तान लिए बड़ी वड्डी गल सी। तकरीबन 64 साल पाकिस्तान इंतजार किया। अफगानिस्तान की गल करिए तो 2-0 तो उन्होंने एक तरफा शिकस्त हुई तो अफगानिस्तान की टीम कहनी कोई भैड़ी कोई कमज़ोर टीम नहीं सी। उन्होंने जो ज़्यादातर खिलाड़ी से वो यूके में भी सैटल से तो यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में पाए जाते हैं, लेकिन जिस अंदाज नाल पाकिस्तान ने कल परफॉर्म किया है हुण कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की रैंकिंग में भी बेहतरी आएगी। तकरीबन 2 से 6 नंबर पर असीं मौजूद ने तो हुण 2030 का जो फीफा वर्ल्ड कप होएगा उहदे हो सकता है पाकिस्तान की शमूलीयत भी हो जाए, लेकिन पाकिस्तान को उसलिए बड़ी मेहनत करने की जरूरत है। यह ख्वाब है लेकिन ख्वाब वेखण उत्ते कोई पाबंदी नहीं है। दूजे पासे तुहानूं पता अज तो फीफा वर्ल्ड कप का भी आगाज़ हो रहा है तो पहला मैच मैक्सीको ते साउथ अफ्रीका के दरमियान खेड़ा जाएगा। मैक्सीको को एज हासिल है क्योंकि वह मेज़बान मुल्क है तो आज शाकिरा भी अपना जलवा दिखाएंगे क्योंकि तुहानूं पता है बड़ा जबरदस्त रंगा रंगा अज इफ्तिताही तकरीब होएगी। देखते हैं कि टीम जितती है। दूजे पासे तुहानूं पता है एज यूजल असीं क्रिकेट उत्ते गल करांगे। एशियन गेम्स लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया तो पहली बारी साहिद अदा फरहान उत्ते हुण एज वड्डी जिम्मेदारी सौंप दी गई है और टीम की क्यादत करनगे। तो हुण यह भी कहा जा रहा है कि पीसीबी के जो फ्यूचर प्लान्स ने हो सकता है कि एशियन गेम्स तो बाद भी साहिद अदा फरहान को कैप्टन ही मुकर्रर किया जाए। इस अलावा अली रजा उत्ते असीं हमेशा गल की है कि टीम में शामिल होना चाहिए, ने हैट्रिक की उन्होंने भी इनकलूड कर लिया तो सुफियान मुकीम का शामिल होना बड़ी वड्डी गल है। लीडिंग विकेट टेकर रहे थे लेकिन आस्ट्रेलिया के खिलाफ तीनों मैचेस में इन्होंने शामिल नहीं किया गया। एक सवालिया निशान रहा तो शायकीन ने भी पीसीबी उत्ते कड़ी तनकीद की थी मैनेजमेंट के इस फैसले उत्ते। बहरहाल जी मेरे स्टूडियो में मौजूद ने यासिर साहब तो वीडियो उत्ते मैंने ज्वाइन किया जाफिर हुसैन साहब ने। जाफिर साहब थोड़े को आगाज़ करते हैं, पाकिस्तान ने जो फुटबॉल इवेंट जितया किदा वेखते हो क्योंकि महदूद वसाइल से लेकिन जिस तरह परफॉर्म किया खिलाड़ियों ने हुण लग रहा है हम असीं ख्वाब वेख सकते हैं कि एक दिन असीं भी फीफा खेडांगे। जी मुफाज साहब थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल ख्वाब वेखण च कोई पाबंदी नहीं, ख्वाब वेखांगे तो ख्वाब हकीकत बनणगे ते कुछ हासिल करन लई किसी चीज नूं पाउण लई सब तो पहले जिहड़ा ख्वाब है वेखना जरूरी है। जे अलामा इकबाल ने ख्वाब वेख्या ते कायद-ए-आज़म दी मेहनत नाल पाकिस्तान भी बन गया। इस तरह जे असीं ख्वाब वेखांगे तो इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि पाकिस्तान की टीम फीफा दे विच क्वालीफाई करेगी, लेकिन तुहानूं पता उहदे लई सानूं बहुत ज्यादा मेहनत दरकार होएगी क्योंकि जिहड़ी पाकिस्तान की फीफा के हिसाब नाल इंटरनेशनल रैंकिंग है वो 200 तो भी थले नंबरां च जिहड़े 211 मुल्क ने टोटल फीफा के मैंबर ने एसोसीएट मैंबर ने उन्होंने विच पाकिस्तान का नंबर आखिरी 10 मुल्कों के विच आंदा है। लेकिन उस तो बावजूद जिहड़ी कल उन्होंने बेहतरीन खेड पेश की है कि उस तो बाद जिते ने वो बड़ी काबिल तारीफ है। साडे मुंडियां ने वाकई तुसीं गल कीती कि अफगानिस्तान के कुछ मुंडे ने यूरोप भी सैटल्ड ने ते उत्थे भी फुटबॉल नाल जुड़े हुए ने तो उन्होंने हराना कोई छोटी गल नहीं सी। मुफाज साहब सब तो पहले जो देखा जाए तो पाकिस्तान ने थ्रू आउट द टूरनामेंट कोई मैच नहीं हारिया, अपने तमाम मैच जीते ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 7 ਗੋਲ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ 1952 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1952 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ पाकिस्तान दे विच फुटबॉल दे खेड दा। ते जे गल कीती जाए ते सब तो ज्यादा काबिले जिक्र जेड़ा शेख दोस्त दा गोल सी ना जो बाइसिकल किक ते कीता तुसीं वेखिया होएगा ओदे चर्चे सोशल मीडिया ते भी बहुत ज्यादा ने ते ग्राउंड दे विच जेड़े उस टाइम शायकीन मौजूद सन उन्हां ने ते कमेंटेटर्स ने भी उन्हां नूं बहुत दाद दित्ती उन्हां दी उस बाइसिकल किक ते। ते मैं वेख रहा था ते सोशल मीडिया ते एक सारफ ने उन्हां ने कहा सी कौन रोनाल्डो साडे कोल अपना शेख दोस्त भी है ते एहो जिहियां गल्लां भी होण लग पईयां ने ते तुहानूं पता पाकिस्तानी जरा थोड़े जिहे जज्बाती कौम ने, कोई थोड़ी जी खुशी मिलदी है तो बहुत ज्यादा सैलीब्रेट करदे ने ते जे ऐसे तरह कोई दूजे पासे कोई हार जाए टीम तो उन्हां दा जिहड़ा रद्दे-मले वो भी ज्यादा आंदा है। लेकिन सब तो ज्यादा खुशाइंद गल है कि पाकिस्तान की जिहड़ी फुटबॉल की टीम सी उन्हां बड़े महदूद वसाइल दे विच रहिंदे होए कामयाबी समेटी है। ते इस तो ज्यादा शायद गल है कि उत्ते वज़ीर आज़म ने कल टीम नूं मुबारकबाद भी दी है कि उन्होंने ट्वीट आया वज़ीर आज़म दा शहबाज शरीफ साहब दे उत्ते मुंडिया की मुबारकबाद दे रहे सन ते शाबाश दे रहे सन, जिदों तो लगता है कि हो सकता हुण गवर्नमेंट है जिहड़ी साडी हुकूमत है
ਉਹ ਦੂਜੇ ਜਦ ਖੇਡਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਹਰ ਸਾਲ ਫੀਫਾ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫਲਾਹ ਬਹਿਬੂਦ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ PFF ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਕੈਂਪਸ ਲਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇਹਾਤਾਂ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। देखो मुफाज फुटबॉल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਹਾਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਕਬੂਲ ਖੇਡ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਹਾਕੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਵਾਰੀ ਹਾਕੀ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਫੀਫਾ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਟੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮ ਜਰਸੀਆਂ ਵੀ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਪਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਫੀਫਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫਲਾਹ ਬਹਬੂਦ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਖੇਡ ਦੀ ਤੋਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਪਰਾ ਵਸਾਇਲ ਲਾਣੇ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਹੀ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸ਼ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਜਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਾਈਏ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲੀ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਫੀਫਾ ਦੇ ਬੁਖਾਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਮੁਬਤਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀਵਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜਾ ਦੇ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫਲਾਹ ਬਹਬੂਦ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੀਫਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਖਾਬ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਵੀ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਜਨੂਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੋਮ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇੱਕ 41 ਸਾਲਾ ਰੋਨਾਲਡੋ ਤੇ ਇੱਕ 39 ਸਾਲਾ ਮੈਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਨੇ ਮਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਤਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਵੈਂਟ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਫੀਫਾ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਉਹ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਉਹਦੀ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਫਤਤਾਹੀ ਤਕਰੀਬ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੱਲ ਸਵੇਰ 12 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਟੀਮ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਪਲੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਨਾਲਡੋ ਤੇ ਮੈਸੀ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੀ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਿਫਾਈ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਵਾਗਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੇ ਮੈਸੀ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਤੇ ਮੈਸੀ ਤੇ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਦੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਉਂਝ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਤਾਬ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਚਸ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਲਈ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਪਤਾਨੀ ਦੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਕੈਪਟਨ ਟੀਮ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਕੁਆਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਬੋਲਰਸ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ, ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਮੁਫਾਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੁਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕੀਤਾ, ਅਹਿਮਦ ਦਾਨਿਆਲ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸ ਸਦਾਕਤ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰਜਿੰਗ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਦਾਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਦ ਮਸੂਦ ਸੇਮ ਪਲੇਅਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੈਗ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਲਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ
ਬੋਲਿੰਗ ਬੈਟਿੰਗ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਦੇਖੋ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਇੰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁਫਾਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਜਿਹੜੇ ICC ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਕੁਆਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਟੀਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ T20 ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਅਯਰ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਲ ਸਟਰੈਂਥ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਵੀ ਹੈ, ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 2022 ਦਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਸੀ ਉਸ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ A ਟੀਮ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਸਟਰੈਂਥ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ A ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਪਤਾਨ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹਨੇ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 383 ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ 73 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੌਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਹੀ ਹੈ। T20 ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ A ਹੋਵੇ ਉਸ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਪਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਬਗੈਰ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 5 T20 ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਪਤਾਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖਿਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਕਿਫ ਜਾਵੇਦ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਤਗੜੇ ਬੌਲਰ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਣਾ, ਅਹਿਮਦ ਦਾਨਿਆਲ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਰੈਂਕ ਟਰਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਚੇਸ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਨੇ 70 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ 71 ਸਕੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਬਣ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ ਮੁਫਾਜ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਥਰੂ ਕੋਚ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ੁਏਬ ਮਲਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਫ ਬ੍ਰੇਕ ਬॉलਰ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਸਸਪੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬॉलਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਮ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 71 ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 50 ODI ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਚ ਲਾਸਟ ਆਈ ਸੀ, 2026 ਚ ਫਿਰ ਆਈ 71 ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਓਵਰਆਲ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਕੁਆਡ, ਤੇ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟਡ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਮਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਕੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਕੈਪਟਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਕੁਆਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ तमाम ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਪਲਾਨ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਪਤਾਨੀ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲਾਨ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ T20 ਸਾਈਡ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਊਚਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੰਕ ਟਪਾਓ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਆਡ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ। ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ 'ਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਗ T20 ਸਾਈਡ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਡ ਹੈ T20 ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਟੀਮ ਭੇਜਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਟੀਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਕਪਤਾਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਮਝੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਦੀ ਲੌਬੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਚ ਮਾਇਕ ਹੈਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਖਾਬ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਦੀ ਇਨਕਲੂਜਨ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਲੋ ਓਡੀਆਈ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ T20 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮੀਰ ਮਨਹਾਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇ, T20 ਸਟੈਟਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਮੁਫਾਜ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕ ICC ਦੀ ਆ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੈਸੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਸਿਲੈਕਟਰਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ICC ਰੈਂਕਿੰਗ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਕ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨੰਬਰ 1 ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨੇ ICC ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਤਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੈਰੀਅਰ ਖਤਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀ ਐਸੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੀਮ 'ਚੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਟੀਮ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਲਈ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀ ਗਈ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ T20 ਟੀਮ 'ਚੋਂ ਬਾਬਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਟੂਰ 'ਚ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਖੇਡੇ, ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਕਤ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਜੇ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 2 ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਅਬਾਸ ਅਫਰੀਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ, ਜਿੰਨੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ब्रेक तो बाद खुश आमदीद जी। बाबर आजम की गल करते हैं जाफर साहब, जिवें यासिर साहब ने कहा है कि वो जो इनकलूड होंगे स्क्वाड में हो सकता है कि असीं मजीद मजबूत हो जाते। तो नाल जिवें मैं ब्रेक तो पहले सवाल किया कि मुहम्मद अली में शामिल नहीं किया गया, डिफरेंट इन्होंने कोल वेरीएशनस भी है ने, तो पता नहीं शायद मैनेजमेंट उस अंदाज में खुश नहीं कर सके। फिर अब्बास अफरीदी भी शामिल ना करना कितना वेखदे हो? जी फाज साहब बिल्कुल तुसीं यह गल ठीक की है कि जिहड़े अब्बास अफरीदी ते मुहम्मद अली ने वो ना सिर्फ डोमैस्टिक PSL ते बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट भी जिहड़ी उन्होंने थोड़ी बहुत उन्होंने मौका मिला ਉਹਦੇ 'ਚ उन्होंने पाकिस्तान ਦੇ ਵੱਲੋਂ अच्छी परफॉर्मेंस वाई है, लेकिन उस तो बावजूद उन्होंने नजरअंदाज करने की जिहड़ी वजह है वो किस वजह तो इन्हों दा सिलेक्टर साडे नालों ज्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं। हालांकि तुसीं उन्हां को पूछोगे तो जवाब कोई इहो जिहा तसल्ली बख्श जवाब उन्हां कोल भी नहीं होएगा, क्योंकि जिहो जे पुठे सीधियां तावीलां ते पुठे सीधे जवाब साडे सिलेक्टर देंदे रहे, साडे कप्तान मीडिया ते आके सवाल दा पुठा सीधा जवाब ते ਇਹੋ ਜੀ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਜੱਗ ਹੰਸਾਈ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਲੇਕਿਨ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਗਰ ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਹਿਮਦ ਦਾਨਿਆਲ ਪਰਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਆਕਿਫ ਜਾਵੇਦ ਤੇ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੇਸ ਬਚਦੀ ਹੈ ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਿੱਕ ਸਪੌਟ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਬਾਸ ਅਫਰੀਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਕੇ
ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਟ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੀਮ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅੱਛੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਕਿਬ ਜਵੇਦ ਤੇ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਲਈ ਮੁਫਾਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟਰਸ ਨੇ ਸੁਣ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਅਫਰੀਦੀ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾ ਖਿਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਯੰਗ ਟੀਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਇਵੈਂਟ ਜਿੱਤੇ हैं, फिर अंडर 19 एशिया कप जैसे भारत में हो रहा है, लगता है मैनेजमेंट के ज़हन में कितने कितने भी है कि चलो हो सकता है ऐसी यंग टीम भेज के भारत में फिर हरा दिए यासिर साहब। हाँ ये तो है, क्योंकि वो जो इंपैक्ट सी एमरजिंग एशिया कप में जिस तरह मास सदाकत ने परफॉर्म किया, फिर सुफियान मुकीम ने परफॉर्म किया, फिर वो डिबेट चलती रही। लेकिन एक चीज़ है मुफाज कि जो उन्होंने परफॉर्म किया, जो उन्होंने फॉर्म अच्छी सी, तो जो असी अगेंस्ट श्रीलंका ते जिम्बाब्वे के खिलाफ खेड रहे थे रावलपिंडी, उस तो बाद वर्ल्ड T20 सी, तो उदों भी मैं गल करता सी कि 3-4 ऐसे यंग प्लेयर है ने जिन्होंने इस वक्त टीम में शामिल करके चैक किया जा सकता है कि वो इंटरनेशनल सतह का जो प्रेशर है उन्होंने ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। फिर वो जो वर्ल्ड T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਦੇਰ ਆਏ, ਚਲੋ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੌਕਆਊਟ ਸਟੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਫਿਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਜਾਂ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਖੇਲ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਔਨ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੱਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਕਿ 골ਡ ਮੈਡਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੇ ਉਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਨੇ। ਤਗੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਟੀਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਟੀਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੰਗ ਲੜਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਸਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 30-40 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਕੋਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਪਸ ਬੈਂਕ ਕਰੋਗੇ ਉਹੀ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੰਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਕਾਡ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀ, ਔਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਇਨਫਿਨਿਟ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ, ਅਸੇ ਸ਼ਫੀਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ 2028 ਦਾ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ। ਇਹ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਯੰਗਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਗਡੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੁਫਾਜ਼ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ ਤੱਕ ਇਹੋ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਹਕੀਕਤ ਮਬਨੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਮੈਚੁਰ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮੈਚ ਹਰਾਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਲਡ T20 'ਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਹੋਏ, T20 ਦਾ ਤੇ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਮੈਦਾਨ ਚ ਉਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫੁੱਲ ਮੈਚੁਰ ਖਿਲਾੜੀ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਖਿਲਾੜੀ ਸਨ, ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ 3-4 ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਫਸਿਆਤੀ ਦਬਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰਜਿੰਗ ਕੱਪ ਜਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੱਪ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੇਡ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਕਪਤਾਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਬੈਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੂੰ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਤੇ ਦੁਆ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਪੈ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਆਊਟ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਬੀ PCB ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੇਜਾ ਤਨਕੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲॉप ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਬਰੇ ਆਜ਼ਮ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਈਆਂ ਹੋਣ। ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਪਿਚਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੈਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਵੀ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮਬੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਆਊਟ ਮਤਲਬ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਜਰਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤਜਰਬਾਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਮੋਰਾਲ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 2022 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕਤਰਫਾ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਅੱਛਾ ਮੈਚ ਹੋਏ, ਆਖਰੀ ਬਾਲ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਟਾਰਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 골ਡ ਮੈਡਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਜ਼ਰ।